जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन वीडियो को सुस्वागत। तो जदि आपण जड़े डिसाबिलिटी पर्सन एवं आपण ये बाणीश्री स्कॉलरशिप को आवेदन करने को चाहते तेज किपरि आवेदन करेंगे कौन सब डॉक्यूमेंट लगे तार कंप्लीट प्रोसेस टी वीडियो माध्यम जानवा पाइबे। तेणु वीडियो को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व आपण यह भी जानी रखंतु यह प्रथम नहीं +3 तथा समस्त छात्र छात्री मान रही। तो चलतु डेरी न करके वीडियो आरंभ करनपा। तो यह आवेदन करा प्रथम आप कौन एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर टी ओपन कर सारापर से स्टेट स्कॉलरशिप सर्च करेंगे। एतिक सर्च कलापर आपण आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टाल यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यार ऑफिशियल वेबसाइट एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आपको देखा मिल लॉगिन यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो जदि एठारे आपण प्रथम थर आवेदन करने आसी तेज एठारे आपको देखा मिल रजिस्टर हियर यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको एपरी भाव में किसी इंस्ट्रक्शन देखा मिल एवं एठारे आपको गोटे चेकबक्स देखा मिल। ये चेकबक्स टी चेक मार्क करेंगे। देन प्रोसीड ऊपर क्लिक करेंगे। तो एठारे प्रथम आपको आधार नंबर टी देदेवे। देन गेट ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर आपको आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एठारे एंटर करिकी आपण आपनकर पासवर्ड टी को क्रिएट कर नहीं पारिबे। एवं जदि आपण पूर्वर थरटी आवेदन करथिले एवं आपनकर पासवर्ड टी भूली जाइछंती तेबे एठारे आपनको देखा मिलियो फॉरगेट पासवर्ड यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर एठारे आपण आपनकर आधार नंबर टी देदेवे। देन एठारे शो करथवा नंबर आंसर टी एठारे देदेवे। देन एठारे आपण गेट ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आपनकर आधार कार्ड रे लिंक होता मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एठारे देकी आपनकर पासवर्ड टी को रिसेट कर नहीं पारिबे। तापर एठारे आपण आपनकर आधार नंबर पासवर्ड एवं एही नंबर रो आंसर टी एठारे देदेवे। एतिके दे सारा पर एठारे आपण साइन इन ऊपर क्लिक करेंगे। तो साइन इन कर सारा पर एठारे आपनको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। देन एठारे आपको देखा मिल स्कीम एंड एलिजिबिलिटी यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कलापर आपनको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आपण टिके तलक स्क्रॉल करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल बाणीश्री एवं एठारे आपको देखा मिल एप्लाई यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आप एडमिशन ईयर रे 2025-26 सिलेक्ट करेंगे। देन डिपार्टमेंट रे आपण सोशल सिक्यूरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन यह सिलेक्ट करेंगे। यह सिलेक्ट कर सारा पर स्कीम रे आपण बाणीश्री सिलेक्ट करेंगे। देन इंस्टीट्यूट टाइप रे आपण जदि साम्स अंडर रे जाउथिबे तेबे साम्स सिलेक्ट करेंगे एवं नॉन साम्स अंडर रे जाउथिले नॉन साम्स सिलेक्ट करेंगे। तो एठारे आमे साम्स सिलेक्ट करनेबा। देन कोर्स टाइप रे आपण जे कोर्स पय यह आवेदन करूछंती से कोर्स टी को सिलेक्ट करेंगे। जेहेतु आमे +3 पय यह आवेदन करूछे तेणु एठारे आमे +3 सिलेक्ट करनेबा। देन एठारे आपन बारकोड नंबर टी को दे देबे। एतिक दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल साम्स डाटा यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रो यूडीआईडी नंबर टी दे देबे। सही नंबर टी दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल वेरीफाई यार ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कला पर आपन एप्लिकेशन डिटेल एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आपन डेट ऑफ बर्थ देखा मिल एवं एठारे आपको देखा मिल वैलिडेट यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपन सर्टिफिकेट रो अधिकांश डिटेल देखा मिल जाव। तापर एठारे आपण चेकबॉक्स को चेक मार्क करेंगे। देन आई एग्री ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल परमानेंट डिसेबिलिटी। तो जदि आप परमानेंट डिसेबिलिटी थे तेज एठारे येस करेंगे नचेत नो करेंगे। देन एठारे आपको दुईटी क्वेश्चन देखा मिल। तो ये उभय तक क्वेश्चन आप एठारे येस करेंगे। एति कर सारा पर एठारे आपको देखा मिल ब्राउजर यार ऊपर क्लिक करिकी आपण आपन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। देन एठारे आपन टिके तलक स्क्रॉल कला पर एठारे आपन बेसिक इनफॉरमेशन टी देखा मिल जेपरि कि आपन नाम एवं कैटेगरी। तो उभय तक जदि ऑटो फिल होइछि तेबे भलो कथा नचेत एठारे आपन उभय तक फिल करेंगे। देन एठारे आपन देखा मिल ओटीआर नंबर। तो ओटीआर रो फुल फॉर्म होछि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जहाँ कि आपन नेशनल स्कॉलरशिप साइट रे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिया को हबो। तो यही वन टाइम रजिस्ट्रेशन करिया को हेले आपन गोटे ऐप रो दरकार पड़िबो जार ना होछि एनएसपी ओटीआर। एही ऐप टी को आपन देखि पारुथिबे। ए ऐप टी को ओपन करेंगे। ऐप टी को ओपन करने सारा पर आपन आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। एठारे आपन देखा मिल रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपन आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो यहाँ टिके तलक स्क्रॉल कला पर एठारे आपन दुईटी चेकबॉक्स देखा मिल। वह तक चेक मार्क करेंगे। देन नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप टी आपको एपरी भाव में देखा मिल। तो एठारे आपन प्रथम आपन मोबाइल नंबर टी देदेवे। मोबाइल नंबर टी दे सारा पर एठारे आपको देखा मिल सेंड ओटीपी यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपन सही मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीव। से ओटीपी टी एठारे एंटर करेंगे। ओटीपी टी दे सारा पर एठारे आपको गोटे कैप्चा देखा मिल। तो से कैप्चा टी को एठारे एंटर करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिल वेरीफाई यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो वेरीफाई पर क्लिक कला पर आपन आगे गोटे लाइव कैमेरा ओपन हो जाव। ए फेस वेरीफाई करने समय आपन फेस टी को सर्कल मध्य रखिए एवं आपण कैमेरा को देखिकी बारंबार आपण आखिटी को ब्लिंक करेंगे।
ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଭେରିଫାଇ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାହା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି କି ନା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଓକେ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ, ନାମ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଏଣ୍ଟର କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭେରିଫାଏ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟି ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେପରିକି ଓଟିଆର୍ ନମ୍ବର, ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। এই ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଟିଆର୍ ଡାଟା ଫିସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଓକେ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ତା ସହ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭେରିଫାଏ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଇଡିଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର ନେମ୍ଟି ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ତାହା ସହ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଥବା ଅଶିକ୍ଷିତ ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲିଟରେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନଟ୍ ଲିଟରେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ସେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ, ଦେନ୍ ଜିପି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିନକୋଡଟିକୁ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଥରଟି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ +2 ପାଇଁ ଏହା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ କେବଳ ଆପଣ ଦଶମର ଡିଟେଲ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ, ଦେନ୍ ବୁଟ୍, ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକିତକ ମାର୍କ ଅଟୋ ଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକର ମାର୍କସିଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ କରିନେବେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର +2ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଡ୍ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଇନଫର୍ମେସନ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦେନ୍ ବ୍ଲକ, ଦେନ୍ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ନେଚର ଅଫ କୋର୍ସରେ ଜେନେରାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କୋର୍ସରେ +2 କି +3 ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଆର୍ଟସ, ଏଜୁକେସନ ବା ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ନେଇଥିବେ ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଆପଣ +2 ବା +3ରେ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏନରୋଲ କରିଥିଲେ সেই ଡେଟ୍ଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଏନରୋଲ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ +2 ବା +3ରେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିକି ତାର ଡିଟେଲ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଆପଣ ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିକି ତାର ରିଜନଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହଁ କି ଅପାର ଆଇଡି ନମ୍ବର କିପରି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ଆଇ ବଟନରେ କିମ୍ବା ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାର ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଇଦେବୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଅପାର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲର। ଯଦି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରରୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଡେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଡିଟେଲଟି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହା +2 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛି ତେବେ ଏଠାରେ ମେଟ୍ରିକର ଡିଟେଲ ଦେବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ +3 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠାରେ +2ର ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଡିଟେଲଟି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଅଛି ତାହା କେଉଁ ଇୟରର ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ।
ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା 5 ବା 6ଟି ଡିଜିଟ୍ ତାହା ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ଟି ଆସିଯିବ। ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟିରେ ତହସିଲଦାର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ସିରିଆଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟିରେ ଆପଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବୋର୍ଡଟିକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏହି ବ୍ରାଉଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଡିଏଫ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ସେପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଡିଟେଲଟି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି କେଉଁ ଇୟରର ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତାପରେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଲାଷ୍ଟ 4ଟି ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟିରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ତହସିଲଦାର ଏହା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତାହା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନେବେ। ତା ସହ ଯଦି ଆପଣ ଡିସାବିଲିଟି ଦେବେ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ ଏଣ୍ଟର କରିନେଇପାରିବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତାର IFSC କୋଡଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। IFSC କୋଡଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବ୍ରାଞ୍ଚର ନାମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଖାତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିନେବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପଣ ନୋ କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର PDF ଫାଇଲଟି ଏଠାରେ ବ୍ରାଉଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନର କନଫର୍ମେସନ ଫର୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲକୁ ଥରଟି ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟି ଚେକବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଉଭୟ ସମସ୍ତ ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମଡିଫାଏ କରିବାର ଥିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ମଡିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଚେକବକ୍ସଟିକୁ ଚେକମାର୍କ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ପପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିନେବେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପଟି ଆପ୍ଲାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭିଉ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍କଲାରସିପର ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଏହି ବାଣିଶ୍ରୀ ସ୍କଲାରସିପଟିକୁ ଆବେଦନ କରି ନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାର ସହାୟତା ତକ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।